Hello, my dear students of the third grade of prep stage at one of the new episodes of mathematics. Today we are going to learn the new lesson in mathematics, which is the meaning of set of zeros of a polynomial. النهارده عندنا lesson مهم جدا في unit 2. احنا كنا خلصنا unit 1. طبعا احنا عارفين ان الكريكولم بتاعنا في 3 units في الالجبرا. عندي unit 1 بتكلم فيه على ال solving equations بكافة انواعها، يعني solving two equations simultaneously equations. و lesson 2 هتكلم فيه او كنا بنتكلم فيه على solving first او second degree equation. و lesson طبعا algebraically و graphically. و lesson 3 كنا بنتكلم فيه مع بعض على solving two equations, one of first degree one of the second degree. unit 2 بنتكلم فيه على ال expressions وال fractional expression، وازاي نجيب حاجة اسمها set of zeros of the expression، وكمان ازاي اجيب الدومين او الكومن دومين للسيت اوف fractions. وفي كمان عندي بقى الاوبريشنز اللي هي الاد والسبتراكت والمالتيبلاي والديفايد للفراكشنز. تمام، طبعا لما بتكلم على الفراكشنز اللي هي الالجبريك فراكشنز مش fractions كنا خدناها في primary stage، خلاص دي كانت يعني قصة تانية. ويبقى كده عندي في unit 3 بتكلم فيها على the probability. النهارده نتكلم مع بعض على lesson 1 في unit 2 اللي هي بتكلم فيها على ال algebraic fractional functions. تمام. طبعا قبل ما نتكلم في الليسون ده كان في كثير من طلابنا يعني عايزين يعرفوا ازاي بنحل او اعمل solving ل two equations, one of first degree والother بتكون of the second degree. فممكن كان نتناول question بس بسيط ان احنا ازاي بنحل في two equations, one of first and the other of a second degree. وبعد كده ندخل بقى على طول في الليسون بتاعنا اللي هو بيعتمد اعتماد كلي على ال factorization of the expression. كل انواع الفاكتورايزيشن اللي كنا خدناها في السنة اللي فاتت، سواء binomial او trinomial او perfect square او اي نوع من الفاكتورايزيشن، لازم طبعا نراجعه يا جماعة بشكل مهم جدا، لان ده هيكون البيزك بتاعي في اليونت 2 بالكامل. يبقى انا لو عندي مشكلة في الفاكتورايزيشن لازم اراجع ال types of factorization والميثودز ازاي بعمل factoring لاي expression سواء كان binomial او trinomial. تمام. لو خدنا بس كده example بقى سريع على solving two equations, one of first degree and the other of the second degree. طبعا عندي الايكويشنز دي بتعتمد ان انا على طريقه اسمها the substitution method، ان انا هعمل replace ل unknown مثلا سواء كان x او y حسب طبعا شكل الكويستشن بتاعي. وفي الايكويشن التانية بتكون في second degree عشان اخلي one equation اللي هي غالبا بتكون of the second degree تكون in one unknown. يعني مثلا ممكن مع بعض find the solution set, find the solution set of the equations. أول حاجة x equals 2y وعندي x power 2 plus y power 2 equals 20. عندي set of equations اهو. The first one x equals 2y والsecond equation بتكون x power 2 plus y power 2 equals 20. طبعا أول حاجة بحدد هو مين first degree ومين second degree. واضح جدا إن first equation دي بتكون of first degree ودي بتكون of second degree. تمام كده. طيب هنا عندي x equals 2y. ده it means ايه؟ it means ان انا we can replace كل x حط مكانها 2y. فين بقى في equation 2؟ يبقى كده نقول كده مع بعض at x equals 2y in equation 2. تمام. طيب يبقى انا عندي x مكانها 2y، يبقى replace x by the value 2y، يبقى 2y power 2 plus y power 2
هتكون equals 20. تمام. يبقى هنا اقول مع بعض كده expand بقى 2y power 2 ده هقول انها هتكون 4y squared plus y squared هتكون equals 20. collect the like terms. هنا عندي 4y squared plus y squared تانية، فهنا عندي طبعا في hidden 1، يبقى 4y squared plus y squared هتكون equals 20، يعني 5y power 2 هيكون equals 20 divided by 5 both sides، فأوصل هنا إن y power 2 هتكون equals 20 divided 5 equals 4 taking out the square root for both sides. فهنا أقول مع بعض كده إن ال y هتكون equals positive or negative 2. طب هنا أنا قلت مع بعض إن ال y equals positive or negative 2 it means إن ال y had 2 values، فنفس الكلام عندي ال x. طب من ال y ليها 2 values فال x كمان لازم يكون ليها 2 values. فأقول كده مع بعض in first case إن ال y equals 2 أو ال x equals 2 أو y، فهنا عندي ال y هاخدها مرة positive number يعني 2 times 2، يعني هقول في الآخر إنها تكون equals 4. والأوبشن التاني أو second solution هقول إن ال x نفس الكلام equals 2y، يعني 2 multiply negative 2 يعني هتكون equals negative 4. يبقى finally كده هقول إن ده solution set هتكون equals أول حاجة x before 8y equals 2. The second solution x equals negative 4 8y equals negative negative 2. ده كده كان example بسيط قوي ان انا ازاي بعمل او بحل two equations, one of first degree with the other equation of second degree. طبعا بستخدم حاجة اسمها زي ما قلنا مع بعض اسمها the substitution method، ان انا من خلال ال substitution method دي بعمل reduce equations بين هما two equations in two variables، بخليهم one equation in one variable. اوكي، ده باختصار شديد جدا ازاي بحل ال two equations بالشكل اللي معايا. زي ما قلنا مع بعض unit 2 بتكلم فيه عن حاجة اسمها set of zeros of the polynomial function، وده اللي هيكون عنوان الليسون بتاع حلقة النهاردة. اتفقنا مع بعض ان الليسون 2 او اليونت 2 بتعتمد اعتماد كلي على الفاكتورايزيشن، فاذا انا دلوقتي لازم قبل ما ابدا احل لازم اراجع على الفاكتورايزيشن بكافه انواعه، سواء كان باينوميال او تراينوميال او يعني common factor للاكسبريشن. طيب طبعا كنا خدنا مع بعض كام نوع فاكتورايزيشن. خدنا اول حاجه factorizing by taking out the highest common factor. تمام، لو بيكون في عندي common factor يا اما number يا اما symbol يا اما both. تمام. بعد كده خدنا نوع تاني اللي هو التراينوميال، لو بيكون في عندي 3 terms. next بعد كده خدنا الباينوميال اللي هو expression with 2 terms، برضه عندي فيه 3 sections، يا اما بيكون difference between two squares يا اما sum or difference between two cubes. تمام. هناخد ريفيو او نعمل ريفيجن بشكل سريع على الفاكتورايزيشن، لان زي ما قلنا مع بعض ده البيزك بتاع اليونت بالكامل، يعني مش بتكلم على ليسون. يعني اللي هيكون فينا بيعرف يعمل فاكتورايزيشن هيكون عنده الموضوع بسيط جدا وسهل. تمام. اللي لسه عنده مشكله في الفاكتورايزيشن لازم يبدا يلحق نفسه يعمل براكتسنج كتير شويه على الفاكتورايزيشن عشان يقدر يعمل فاكتورايزنج لاي اكسبريشن هيكون موجود معايا في الليسنز بتاعتي. طيب عندي اول نوع زي ما قلنا factorizing by taking out the highest common factor. يبقى كده عندي اول حاجه factoring او factorizing by taking out HCF اللي هو refer to highest common factor. طيب هنا مثلا عندي كاكسبريشنز مثلا number 1 مثلا بيقول x power 2
plus 2x. اول حاجه هنا ايه، هنا ايه الكومن فاكتور، ايه الحاجه ريبيتد هنا وهنا؟ طبعا واضح جدا ان في x بيكون common factor repeat in ايه in both terms. فانا هعمل ايه؟ you can take x as a common factor، بعد كده open a bracket divide by each term by the unknown x. يبقى هنا عندي x squared divided x it will be x plus 2x divided x, x cancelled with x and the remainder is 2. اوكي طيب example 2 لما اقول 3x power 2 plus 15y 3x power 2 plus 15y. طيب اول حاجه هنا برضه نفس الكلام، عندي 3 و 15 are both in table 5 صح؟ then we can take 3 as a common factor. طب هنا في عندي common table، يعني في عندي x squared y يبقى there is no common table أو there is no common factor among the given samples. يبقى أنا عندي كده مع بعض brackets، هبدأ أعمل 3 divided 3 equals 1 x power 2 هنا bring down كده، بعد كده plus 15 divided 3 equals 5 y نفس برضه إيه نفس الكلام. تمام. حتى to check إذا كانت الانسر عندك إذا كان تمام ولا فيها مشكلة you can make يعني cross أو make distribution. هعمل هنا distribution ل 3 مع x squared و 3 مع 5 y. لو طلع نفس الاكسبريشن الأصلي بتاعي يبقى أنا كده تمام مفيش أي مشكلة. طيب معانا اتصال. سالم الغربية. ألو. طيب في مشكلة يا ريت يحاول يتصل تاني لو في عنده أي كومنت أو أي سؤال. طب هنا عندي مع بعض هنتكلم برضه مع بعض يا جماعة أفكار تانية لل HCF. يعني مثلا برضه أقول كده إكزامبل تاني بقى، لو عندي الكومن فاكتور هيكون سامبل ونمبر الاتنين مع بعض. يعني مثلا لما أقول كده 2x squared plus 4x، واضح جدا ان هنا في عندي common factor اللي هو 2 وال 4 يعني both are in table 2 صح كده؟ فناخد 2 common factor. طب what about symbols؟ هنا عندي x squared وهنا عندي x. طبعا يبقى واضح جدا ان هنا عندي الاكس is a common factor. طبعا يا جماعه في الباورز او في repeated symbols we take the ايه the least power، باخد الاقل باور موجود معايا. طيب يبقى 2 divided 2 equals 1 x squared divided x بعد كده plus 4 divided 2 هتكون equals 2 x divided x كده هيكون ايه no x. خلاص يبقى انا كده وصلت للشكل النهائي بتاع بتاع الاكسبريشن او الفاكتورز بتاعتي. تمام. طب كده كنا خدنا نوع تاني اللي هو بتكلم فيه على التراينوميال. انا هحاول ان انا بس يعني نقول كده ريفيو بشكل سريع على الفاكتورايزيشن. تمام. وعشان نخش في الليسن بقى الاصلي بتاعنا، بس طبعا مهم جدا زي ما قلنا في اول حلقتنا الفاكتورايزيشن يا جماعه is very important to solve any problem in unit 2. عندي بقى كده في النوع الثاني في الفاكتورايزيشن اللي هو بيكون تراينوميال، وخدنا قبل كده 3 cases في التراينوميال. لما يكون الكوفيشنت اوف x squared بيكون 1، لما يكون coefficient of x squared not equal to 1، واخر حاجه لما يكون عندي perfect square trinomial. ازاي بعمل factoring للشكل ده؟ طيب يبقى كده عندي مع بعض اهو trinomial. و the word trinomial معناها ان the expression it has 3 terms. تمام. طيب example كده على كل كيس زي ما احنا قلنا. number 1 مثلا لما اقول x power 2 minus كاكزامبل يعني 5x minus say نقول يعني نقول 3 مثلا times مثلا 7 21. اوكي خلي دي مثلا 4 21.
طيب هنا عندي طبعا مع بعض الاكسبريشن ده بيكون x squared minus 4x minus 21. طبعا هنا عندي لما اعمل فاكتورنج للاكسبريشن ده محتاج ان انا اول حاجه طبعا في عندي two steps لازم يكونوا موجودين معايا، اللي هو الارrange the expression in a descending order، والحاجه الثانيه take out the highest common factor exists from all the terms of the expression. طيب يبقى هنا عندي طبعا الاكسبريشن already arranged. الحاجه الثانيه HCF is taken out. طيب بعد كده هقول ال x power 2 can be factorized as a product of x times x. ده كده أول حاجة. بعد كده 21 بقى we want to find two numbers their product أو their product equals 21 وال difference equals 4. طبعا في الحالة دي هيكون equals 7 و 3. 7 و 3 على أساس إن ال 7 times 3 equals 21 و 7 minus 3 هيكون equals 4. تمام كده؟ طب يبقى أنا طبعا according ل last term بيكون negative، فأنا عندي الميدل هيكون أو البيجر هيكون according ل sign of the middle expression with the other bracket it will be positive sign. اوكي؟ طيب عندي نوع تاني لما يكون عندي trinomial برضه بس ال coefficient of x squared not equal to 1. يعني مثلا لما اقول 2x power 2 ونسي نقول مثلا positive او positive 2 وهنا عندي كاكزامبل negative 3x. خليها ماينس هنا 2. اوكي طيب يبقى نفس الفكرة. اول حاجة there is no common factor في الاكسبريشن ده، تمام، والاكسبريشن already بيكون arranged، فجاست ان انا هعمل bracket او factorize على طول indirect way. فانا عندي 2 brackets. طبعا هنا نقول مع بعض 2x و x. طب ليه قلت 2x و x؟ عشان ال 2 factorize as 2 1 و x squared as the two symbols هما x و x بيكون x times x equal x power 2 طبعا. طيب بعد كده factor بقى the number 2 as the two يعني factors. طبعا انا عندي ان 2 بتكون عبارة عن 2 times 1. اوكي وطبعا we have to put here negative sign and this it will be positive sign على اساس ان 2 times negative 2 equals negative 4. 4 plus 1 equals كام؟ equals negative negative 3. تمام. طيب بعد كده عندي في الاكسبريشن بيكون بقى حاجه اسمها perfect square. لما اقول كده x power 2 وهنا 16 واقول مثلا هنا positive 8x. طبعا الاكسبريشن ده انا بسميه perfect square. طب ايه الحاجه المميزه ان ده بيكون اسمه perfect square؟ ان بيكون الفيرست term squared quantity واللاست term نفس الكلام squared quantity، وبيكون الميدل is product عن طريق ال 2 times square root of first times square root of the third. تمام. فده الحاجه المميزه للبيرفكت سكوير. الحل بتاعه سهل جدا. just ان انا we make square root للفيرست quantity make square root for a last quantity، ويبقى هنا عندي كده x وهنا عندي كده بيكون 4 وبحط positive sign فين؟ positive sign اللي هي sign of ايه يا جماعة؟ of the middle bracket هنا. طبعا كل ده هيكون ايه؟ هيكون squared بالشكل قدامي ده كده معي. طيب ده كده كان اسمه ايه؟ ده كده كان اسمه trinomial اللي هو بيكون فيه 3 terms. بعد كده عندي النوع الاخير في الفاكتورايزيشن اللي هو بيكون الباينوميال اكسبريشن اللي هو بيكون فيه 2 terms. ده برضه بنقسمه ل 3 types اللي هو بيكون the first one difference between two squares. بعد كده النوع التاني difference between two cubes. with the last type اللي هو بيكون sum of two cubes بدون اي مشكله بالنسبه لي. فبرضه نحاول ناخد كده example واحد لكل كيس من الكيسز دي اللي هو binomial expression. فات في number 3 كده binomial expression. وزي قلنا مع بعض يا جماعه ان the word binomial معناها an expression with two terms.
اوكي. طيب عندي برضو 3 examples كده مع بعض. يعني say لما اقول x power 2 minus 49 ده كده بسميه difference between two squares. تمام. لما اقول x power 3 minus say 216. لما اقول x power 3 plus 64. اوكي. طبعا في كل حاله من الحالات دي هنشوف مع بعض ازاي بعمل فاكتورنج للاكسبريشن اللي موجود معايا. طبعا first one كده هقول ان x power 2 minus 49 ده بيكون difference of two squares عشان عندي two quantities بس، وواحد فيهم بيكون square والسكند بيكون برضه square والsign between them is negative. فهنا we make two brackets يبقى كده. هقول ال x power 2 factorized ل 2 factors اللي هم يكونوا x و x. طب ال 49 نفس الكلام، هنعمل برضو ال factors لل 49 هتكون هنا equals 7 و 7. هنا عندي طبعا ده بيكون negative ولا طبعا لازم يكون negative، فبيحصل بقى common mistake ان طالما دي negative فنفاجئ ان ال 2 signs بيكونوا negative. لا طبعا حتى يعني negative 7 times negative 7 استحالة تكون equals negative 49. فطبعا لازم يكون bracket positive و bracket negative. هنا الوضع مختلف شوية. ده بيكون difference between two cubes. فطبعا بجيب الكيوبيك روت لكل quantity. الكيوبيك روت for x cube أو x power 3 هتكون equals x. بعد كده minus كيوبيك روت ل 216 equals 6. تمام. and we make another bracket بس بيكون أكبر شوية عشان نجيب الفيرست تيرم في أول bracket كده. فهعمل طبعا x power 2 فهيكون x squared. تمام. بعد كده to find the middle يبقى find first times second with opposite sign. يعني هنا عندي تبقى negative هتخلي هنا positive sign، و x times 6 هتبقى كام هنا 6x. منساش we change the sign او we switch the sign من نيجاتيف لبوزيتيف. حتى في الاكزامبل اللي جاي هخليها انا من بوزيتيف لنيجاتيف. بعد كده عندي دي هتبقى بوزيتيف وطبعا ده يكون 6 سكويرد هتكون equal 36. تمام. حتى لو دي نيجاتيف ايوه مفيش مشكله ان انا we square النيجاتيف 6 على بعض. يعني مش بعمل نيجاتيف وبعد كده السكوير لل 6، لا انا بعمل نيجاتيف 6 سكويرد كلها على بعض. فطبعا الانسر لازم تكون بوزيتيف 36. نفس الكلام ده بيكون برضه sum بقى موادي sum of two cubes مش difference of two cubes. فهنا عندي expression ده كده bracket and we have another bracket. طبعا x cube هيكون x لوحدها. بعد كده plus الكيوبيك روت لل 64 هتكون equals 4. بعد كده we have another bracket. x هنعمل square لل x فهتكون equal x square. بعد كده first times second with opposite sign تبقى minus 4x. بعد كده 4 squared هتكون equals 16. ده كده الشكل العام للباينوميال اكسبريشن. خدنا اكزامبل لكل حاجة من الحاجات دي. بأكد تاني وتالت ان لازم يكون عندي يعني تذكرة بكل انواع الفاكتورايزيشن لان اليونت بالكامل بتعامل من خلال الفاكتورايزيشن. تمام. سواء اوبريشنز سواء ان انا احسب الكومن denominator ان انا احسب الكومن دومين سواء ان انا اعمل سمبليفاي. يعني اليونت بالكامل يا جماعه بتعتمد اعتماد كلي على الفاكتورايزيشن. طيب مثلا عندي مع بعض اهو some problems اللي هي بتكلم فيها على الفاكتورايزيشن. برضه هناخد كده بقى يعني ايه ميكس كده ما بين انواع الفاكتورايزيشن عشان اعرف ازاي ده هيكون انهي نوع بالظبط. يعني انا لما جيت شرحت من شويه شرحنا كل كيس الباينوميال لوحده والتراينوميال لوحده، فانا عرفت ان ده اسمه باينوميال فبتعامل معاه بالشكل ده. ده اسمه تراينوميال فبتعامل معاه بالشكل التاني. والكومن فاكتور طبعا او الاتش سي اف طبعا عرفت ازاي بطلع الاتش سي اف لاي اكسبريشن بقى سواء
كان binomial او trinomial. يعني HCF ملوش يعني rule محددة او ملوش number of terms معينين، لازم يكون في terms يعني ما يكونوا binomial او trinomial او حتى يكون في 4 terms بدون اي مشكلة. فهبدأ اخد كده مع بعض بقى factorize the following expressions ونحاول نفتكر ده يكون انهي نوع وهعمله factorization ازاي. تمام. طيب يعني مع بعض كده we'll factorize each of the following expressions. The first one عندي x power 2 minus 4x x power 2 minus 4x. طبعا في حالة زي كده انا محتاج ان انا اشوف ده binomial. ايوه. طب ده ينفع يكون difference between two squares عشان دي square ودي square. هو في مشكلة بس صغيرة ان هنا في common factor الاول زي ما قلنا قبل كده، فطبعا you have to take the common factor first. تمام. هنا عندي x squared minus 4x we have x is a common factor. اوكي. and then divide هعمل بقى divide لكل term من دول divided by x. يبقى x squared divided x هتكون هنا عندي x. تمام. minus 4x divided x طبعا cancel x with x the answer will be 4. يبقى عندي في الاخر هيكون x bracket xa minus a minus 4. طب هنا البراكت ده كان بي factorized again؟ لا خلاص ده كده مفيش ليه factorization تاني، ده كده اخر حاجة بالنسبة لي. طيب x squared minus 9 نفس الكلام، ده بيكون difference between two squares عشان عندي minus sign اهو وهما بيكونوا two numbers with squared quantities. يبقى هنا عندي ده بيكون difference between two squares. يبقى just ان انا هعمل square root للبوست terms هنا عندي، فطبعا هنا هكتب x وهنا هكتب x كمان. تمام. والسكوير روت لل9 هيكون equals هنا عندي هيكون 3 وهنا هيكون كمان 3. وطبعا هنا عندي negative sign فبعمل bracket negative و bracket positive a positive sign. طيب number 3 عندي 2x cube plus 16 2x cube plus 16. واضح جدا ان في عندي common factor 2 و 16 both are there in table 2 صح كده. يبقى take 2 as a common factor. بعد كده هعمل divide بقى لكل term من الترمز دي divided by 2 اللي هي الcommon factor بتاعتي. يبقى 2 divided 2 equals 1 وهنا عندي x cube فيكون x هنا power 3 minus 16 divided 2 equals 8. تمام. فهنا هكتب 8. طبعا هنا سوري هنا في بلس. اوكي. طيب واضح جدا طبعا ان البراكت ده كان بي factorized اللي هو x cube plus 8. طبعا ده كده هيكون equals 2 عادي جدا. والبراكت ده بيكون ايه؟ بيكون sum of two cubes. ف we can make اهو كده براكت صغير وبراكت اكبر شويه. طبعا عندي في البراكت الصغير ده يجيب لي سكوير روت ل x كيوب سوري الكيوبيك روت ل x باور 3 هيكون x والبوزيتيف طبعا تبقى زي ما هي مفيش مشكله بالنسبه لي. كيوبيك روت لل 8 هتكون equals 2. طيب what about بقى the bigger bracket ده؟ فطبعا هنا اقول x هعملها سكوير هتكون x ايه؟ x باور 2. بعد كده first times second with opposite sign يعني يبقى minus 2x plus 2 باور 2 هنا عندي هيكون equals كام؟ هيكون equals 4. يبقى انا كده قدرت اعمل factorize الاكسبريشن الموجود معايا. number 4 the x power 2 minus 5x plus 6. طبعا هنا عندي ده بيكون trinomial. trinomial means اللي هو يا اما يكون first case اللي هو ال a بيكون equals 1 هنا، يا اما يكون second case اللي هو ال a not equal to 1، يا اما يكون perfect square وده يكون حاجة مستبعدة هنا طبعا لان 6 يعني is not squared quantity. تمام. طيب يبقى هنا نقول مع بعض كده الاكس بتاعتي ونكتب برضه اكس هي كمان. هنا عندي ال 6 هتكون equals البرودكت بتاع تمام جدا هتكون 2 times 3 على اساس ان 2 times 3 هيكون equals 6. تمام. و 2 plus 3 هيكون equals 5. طيب هنا عندي بقى last term بيكون positive يبقى 2 signs like to the middle
طالما ده بيكون positive يبقى الساينز اللي هنا هتكون زي بعض وزي مين؟ the middle sign. يبقى هنا عندي it will be negative. طيب هنا عندي بقى last one 2x squared minus x minus 6. طيب يبقى نفس الكلام. يبقى هنا عندي 2x و x. تمام. طب ليه قلت 2x و x؟ عشان هنا عندي 2x squared. يبقى factorize الاكسبريشن ده ل 2x و x. طب what about 6؟ طبعا هنا عندي 6 هتكون عبارة عن 3 times 2. ف we put here 3 and we put here 2. تمام. طبعا we put here negative sign وهنا عندي بتكون ايه؟ بتكون positive ايه؟ positive sign. يبقى 2x plus 3 times x كام؟ x minus 1. اوكي. ده كده برضو كان يعني set of problems. يعني عندي اسئلة factorize وطبعا ما حددتش النوع وكنت قاصد ده عشان ابدا ان انا يكون في عندي يعني وعي ان انا الاكسبريشن ده نوعه ايه؟ باينوميال. طب باينوميال ده هيكون بقى ازاي؟ هعمله فاكتورايزنج ازاي؟ طب بلاش. النوع التاني هيكون تراينوميال. طب تراينوميال اي نوع؟ تمام كده. فده طبعا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي موجودة معايا في ليسن النهارده، ان انا محتاج يكون عندي معرفة كاملة جدا بكافة انواع الفاكتورايزيشن، سواء باينوميال سواء تراينوميال سواء HCF. تمام. او حتى جروبنج كمان احيانا محتاجه في الفاكتورايزيشن. طيب خلينا نبدا بقى مع بعض الليسون بتاعنا نفسه اللي هو set of zeros of the polynomial. كلمة set of zeros معناها the values of x that make the expression equals 0. طبعا احنا عارفين مع بعض ان any number multiply by 0 equals 0. فانا محتاج اعرف مع بعض ال value بتاعت الاكس exactly يكون في الاكسبريشن طبعا اللي يكون عندي given، اللي هي هيكون في الاخر الاكسبريشن ده equal 0 according ان الاكس دي بتكون بزيرو. يعني by the way لما يكون في عندي مثلا expression وليكن x مثلا اهو times 7، عشان اعرف ان ده بيكون equals ايه؟ equals 0. محتاج اعمل guess هو الاكس دي هتكون بكام عشان يكون في الاخر expression equals 0. ببدأ اشوف x times 7 equals 0. يبقى what times 7 equals 0 means x هتكون equals 0. ادي كده الحاجة التانية لما نقول كده مع بعض x plus 2 هتكون equals 0. يبقى برضه نفس الكلام we guess the number اللي هو x plus 2 equals 0. يبقى x ده هيكون plus يعني x ده هيكون equals a اللي هو plus 2 هيكون equals 0. طبعا واضح جدا ان هيكون x equals negative a negative 2 علشان negative 2 plus 2 في الاخر هيكون equals a equals 0. برضه نفس الكلام لما اقول x minus مثلا 5 هتكون equals 0. فده كده على طول it means ان x هيكون equals كام هنا؟ x هيكون equals 5 عشان 5 minus 5 في الاخر وهقول ان الانسر بتاعتي هتكون equals a equals 0. طيب يبقى افهم من كده ان set of zeros of any expression ايا كان expression ده بقى first degree second third ايا كان الديجري بتاعته هو بيكون the set of values of x that make the expression equal 0. يبقى هو الحاجة اللي هتخلي الاكسبريشن بتاعي ده equals 0. طب وارد جدا يجيب لي expression of second degree يعني بيكون trinomial. تمام. وارد جدا يجيب لي expression مثلا بيكون binomial هعمله factorization. فعشان كده كان من المهم جدا ان احنا نعمل review على الفاكتورايزيشن بكافة انواعه. طب نشوف كده مع بعض example انا ممكن ابدا اشتغل ازاي يكون عندي expression ويقول find the set of zeros الاكسبريشن اللي موجود معايا ده.
طبعا انا ال set of zeros في اي function هناخد اول letter من the word zeros. تمام كده؟ فلما نقول مع بعض set of zeros of the function f معناها z of f. z of f معناها ايه؟ zeros of the function f. zeros of the function f. اوكي؟ طيب لو جينا كده بقى بدأنا نشتغل مع بعض على some questions بتكلم فيها على set of zeros of any polynomial. فقول كده مع بعض find the set of zeros of the following functions. طبعا يا جماعه functions او polynomial يعني نفس المينينج. طالما هي عندي expression بيكون represents polynomial فممكن يكون لي set of zeros بدون اي مشكله. فبقول كده مع بعض find the set of zeros of the following function. The first one بتكون x power 3 minus 4x. تمام؟ x power 3 minus 4x. طب اول حاجه طبعا احدد التايب بتاع الفاكتورايزيشن ده. هل هيكون هو difference between two squares؟ طبعا واضح جدا ان هو يعني two quantities فبيكون binomial وفي negative sign between them. طب بقى اول حاجه هنا عندي there is no ده مش type يعني بعينه ان انا اقدر اقول ان ده مثلا هيكون difference between two squares او difference between two cubes، لان انا في عندي ال4 دي استحاله يكون ليها cube root، فطبعا ده مش هيكون difference between two cubes. الحاجه الثانيه ما اقدرش اقول ان ده هيكون difference between two squares لان هنا عندي ال x power 3 ده يعني ايه is not squared quantity. طيب ده اتفقنا مع بعض لما اجي اجيب set of zeros او لما اجي اعمل factorization اول حاجه take out the highest common factor. طبعا هنا عندي x power 3 x power 2 واضح جدا ان x power 2 ده بيكون square quantity او بيكون ال common factor هنا عندي. فطبعا لما اخد x power 2 هقول طبعا x power 3 divided x power 2 هيكون عندي x minus 4 divided 1 هتكون equals 4 وهنا طبعا no x squared موجودة معايا. طيب انا هنا بتكلم على set of zeros يبقى لازم الاكسبريشن ده يكون equals 0. طبعا هنا عندي two solutions فاقول كده مع بعض ان الفيرست one ان ممكن تكون الاكس power 2 اللي هو اول quantity موجودة معايا بتكون equals 0 فده معناه ان x هنا عندي هتكون equals 0. الحاجة التانية ان x minus 4 بتكون equals 0 فده معناه ان ال x هنا عندي هتكون equals هنا كام؟ هتكون equals 4. فطبعا في الاخر بقول ايه ان z of f هنا عندي بتاعت البولينوميال بتاعتي هتكون عبارة عن التو numbers بتوعي بيكونوا كام؟ بيكونوا 0 و 4. يبقى z of f هنا يا جماعة للفانكشن دي هتكون equals 0 and 4. اوكي طيب عندي بعد كده example تاني او example number 2 اللي هو بيكون x squared minus 2x plus 1. نفس الفكرة برضه طالب مني set of zeros للفانكشن بتاعتي دي. طبعا اول حاجة شوف there is no common factor موجودة x squared minus 2x plus 1 ما فيش اي common factor ينفع معايا. طيب ده بيكون trinomial. trinomial means ان هو can be factorized as a perfect square او factorized normally. فطبعا هنا اقول مع بعض واضح ده جدا ان هو بيكون perfect square. عرفت ازاي ان هو بيكون perfect square؟ اول حاجه ان x power 2 ده بيكون squared quantity وال1 ده بيكون برضه نفس الكلام squared quantity يعني ليه square root. فبكل بساطه هعمل كده 1 bracket power 2 and take square root of the first one اللي هو هيكون x square root of last one اللي هو بيكون 1 and put negative sign a in the middle. طبعا هنا عندي بيكون equals 0. بعد كده take square root بقى for both sides. فهنا اقول طبعا ان x minus 1 هيكون equals 0 عادي جدا by moving negative 1 to the other side with positive. يعني هنا اقول ان الاكس بتاعتي هتكون في الاخر equals a equals 1. فده كده it means ان z
f هتكون equals كام؟ هتكون equals 1. طب ليه 1؟ عشان 1 هو الفاليو الوحيدة اللي هتخلي expression ده equals ايه؟ equals 0. اوكي؟ طيب عندي another example. في examples طبعا تانية مهمة جدا في الليسون ده، ونبدأ بقى نتكلم على tricks شوية. أول trick ممكن يقابلني اللي هو fx equals 2. وقول مع بعض find the set of zeros of the function fx equals 2. طب هو في دلوقتي سؤال مهم جدا، fx equals 2 هي دي function؟ أيوة function. طب ازاي ما يكونش في عندي x أو يكون عندي unknown؟ عادي جدا، ما ممكن يكون constant function، يعني fx equals 2 fx equals 5 fx equals 0. كل ده ممكن اعتبره ان هو function عادي جدا طالما بيكون equal. عندي two يعني عندي domain وعندي codomain، فطبعا ده هيكون شكله function عادي بدون اي مشكلة. طب لما اقول بقى fx equals 2 او fx equals 5، what is the value that makes the expression equals 0؟ لما اقول fx equals 2 يبقى الاكس بكام؟ حد كده يقول لي طب هي اصلا فين الاكس؟ ما انت احنا قلنا fx equals 2 there is no x، يعني ما فيش x replaced بvalue عشان تخلي expression ده equals 0، او اصلا استحاله expression ده يكون equals 0 اللي هو بيكون constant value which is 2. ففي حالة السؤال ده لما اقول fx equals 2 فاقول كده مع بعض ان z of f هتكون phi او the empty set، عشان بكل بساطة مفيش value هنا replaced by x to give mean to give 0، لان اصلا ده استحالة يكون 0، ده اصلا 2 it's a constant value 2. طيب number 4 if x بقى equal 0، في الحالة دي هقول ايه؟ هقول ان x حط x بأي value الانسر هتكون equal 0 برضه. يعني by the way لما اجي اعمل كده جراف، طبعا ال representation بتاع if x equals 2 هو بيكون graphical representation ل straight line passed through the point 0 و 2، فطبعا هيكون شكل اللاين بتاعي كده. فطبعا there is no intersection point مع ال x axis، يعني كلمة set of zeros معناها find the intersection point with x axis. طبعا هنا اصلا ما فيش اي intersection point مع ال x axis، عشان كده قلت ايه؟ قلت equals phi. تمام؟ يعني احط x ب 1 هيكون equals 2، تحطها ب 2 equals 2، طب ب 3 وهكذا. فمش هيكون عندي اي value هتخلي expression ده equals 0. تمام؟ طب هتفرق بقى ايه يعني number 3 عن number 4؟ هنا بقول fx equals 0، لا طبعا هيكون في اختلاف كبير جدا. ليه؟ ان انا عندي كل فاليو هنحطها مكان الاكس هتديني fx ب 0، بمعنى هقول كده في الحالة دي ان الزد f هنا عندي هتكون ايه؟ all the real numbers. طب لما باجي كده اعمل لها representation، تمام كده، لما كده اعمل لها representation فهنا اقول كده بكل بساطه ايه؟ ان عندي اي point belong لل x axis هتكون represents ايه؟ represents اللي fx equals كام؟ fx equals 0. يعني at x مثلا equals 1 هتطلع ب 0، at x equals 2 هتطلع ب 0، at x equals او x مثلا equals 5 تطلع ب 0. طب at x equals negative 5 تطلع ب 0، at x equals مثلا negative 9 تطلع ب 0. عشان كده هقول ايه؟ هقول ان set of zeros للpolynomial function اللي هي بتكون fx equals 0 هي يا جماعه هي r، يبقى all the real numbers. تمام؟ طيب نمبر 5 عندي المختلفة شوية. طبعا هنرجع بقى للشكل التقليدي بتاعي اللي هو ان انا هعمل فاكتورينج، ومن الفاكتورايزيشن ده هطلع ال HCF او ال X equals كام عشان تكون equals طبعا 0. طبعا هنا عندي X power 4 minus X power 2، هنا عندي take X power 2 as a common factor، فطبعا هيوصل هنا ل
new expression او new brackets x power 4 divided x power 2 هعمل minus طبعا للباورز بتاعي، فهنا عندي هيكون x كام هنا x power 2 بعد كده minus x squared divided x squared، عندي الانسر هتكون equals كام equals 1. تمام. طيب بقى اصبح هنا عندي x هنا ايه x power 2 بعد كده factorize بقى the expression factorize the expression طبعا 2 brackets ده طبعا بيكون difference between two squares، يبقى انا عندي x وهنا عندي x وهنا عندي ال1 ده يبقى minus 1 و positive ايه positive 1. طبعا كل ده هيكون equals 0، فهوصل في الاخر الى ان z f طبعا مرة هاخد الاكس باور 2 بزيرو، يعني اكس هتكون بزيرو مش هتتغير بالنسبة لي، مرة هاخد الاكس minus 1 equals 0 ف it means الاكس هتكون equals 1، والمرة الأخيرة هاخد الاكس plus 1 equals 0 فده it means إن الاكس هتكون equals كام؟ x هتكون equals negative ايه؟ negative 1. آخر بقى problem معايا اللي هي x power 2 minus x plus 1. طبعا ده هيكون using طبعا the formula، لأنه واضح جدا إن هيكون x power 2 minus x plus 1 ده هيكون cannot be factorized بالشكل العادي بتاعي، لأن مفيش two numbers product equals 1 والsum equals negative 1 استحالة طبعا ده، فطبعا we can use ايه we can use the formula. فحتى ممكن نخلي دي كمان هتكون ايه هتكون minus 1 عشان تكون more ايه يعني practiced اكتر او تكون شكلها اوضح اكتر. فطبعا يوز ذا فورمولا بدون اي مشكله، بس غالبا مش بتجيلي في الاكزام بالفورمولا، بتجيلي طبعا الفاكتورايز العادي، لان هو اصلا الفورمولا بيكون ليه سؤال تاني اصلا اللي هو using the formula find the solution set مثلا of expression معين او of the equation مثلا معينه، فبيكون الفورمولا موجوده في سؤال تاني، فاكيد انا مش هجيب سؤالين using the formula، بيكون احتمال صعب شويه يكون عندي two questions using الفورمولا بتاعتي. طيب برضه مكملين مع بعض بقى تاني، بس يعني براكتس بقى تانية اكتر واشكال تانية من الاكسبريشنز. يعني مثلا ممكن مع بعض ايه find the set of zeros of the following functions fx بتكون equals x minus 1 times x minus 2. طبعا واضح جدا ان الاكسبريشن ده بيكون already factorized، فهو هنا يعني قصر لي نص الطريق خلاص، يعني هو مش جاب لي تراينوميال وقال لي اعمله فاكتورايز، لا انا جايب لك البراكتس اصلا جاهزه ومفيش فيها اي مشكله، جاست ان انت هتخليها ايكوالز 0 وتاخد الاكس ايكوالز فاليو في كل ايه في كل براكت وخلاص بدون اي مجهود يعني. طيب هنا عندي اف اكس ايكوال اكس ماينس 2 تايمز اكس ماينس 1، فطبعا هقول كده مع بعض indirect way دي هتكون ايكوالز 0. طبعا هنا عندي two solutions مع بعض في الاكسبريشن ده، يا اما اقول مع بعض ان x minus 1 هيكون equals 0، فهنا عندي x هتكون equals 1. السولوشن التاني ان x minus 2 هتكون equals 0، فده كده معناه ان x هتكون equals 2، يبقى هنا عندي two solutions x equals 1 و x equals 2. فطبعا هنا اقول ايه ان z of f هتكون equals للتو نمبرز دول اللي هما بيكونوا كام يا جماعه؟ اللي هو بيكونوا 1 and 2. تمام. نفس الكلام x squared minus 16، فبنفس الطريقه برضو factorize طبعا the expression طبعا HCF there is no HCF among the terms. حاجه تانية كده اقول x power 2 minus 16 هتكون equals 0، يبقى factorize the expression into two brackets كده. طب هنا عندي هيكون x وهنا عندي برضه هيكون x هو كمان. 16 can be factorized as 4 و 4، يبقى the first bracket positive وال second is negative، فطبعا هنا عندي هقول هنا ان x plus 4 هيكون equals 0، فهنا عندي x هتكون equals negative 4. نفس الكلام ان x minus 4 هتكون equal 0، فده كده it means ان x هتكون equals 4. تمام. فاوصل في الاخر كده الى ان zeros of the function f هتكون
ال two numbers اللي عندي دول هما بيكونوا negative 4 و 4. تمام. اخر سؤال معانا في البيج دي. فطبعا هنا اقول اف اكس بتكون equals x او 5x power 3 minus 20x. طبعا هنا واضح جدا ان في common factor numerical و expression او symbols. هنا عندي 5 و 20، فهنا عندي هيكون كام؟ هنا هيكون 5 و x power 3 و x، فهنا عندي هنا هيكون ايه؟ هيكون x. تمام. طيب يبقى 5 divided 5 equals 1، x power 3 divided x power 1، فيكون هنا عندي x طبعا power 2. بعد كده اقول minus 20 divided 5 هتكون equals طبعا 4 و there is no x. تمام. طبعا هقول كده 5x بدون اي مشكله. بعد كده يكون في عندي 2 brackets زي ما شايفين كده مع بعض. factorize بقى x يبقى x و x، وال4 هتكون equals 2 و 2، ويكون في positive و negative sign. طبعا واضح جدا ان هاخد 5x بزيرو يبقى x equals 0. لما اقول x plus 2 هتكون equals 0، فهيكون x equals negative 2 و x minus 2 equals 0، ف x هتكون equals positive ايه؟ positive 2. فطبعا هوصل كده مع بعض ان z of f هنا عندي هيكون 0 و negative 2 و 2. اوكي، 0 و negative 2 و 2. برضه نفس الكلام لو حابين ناخد براكتس اكتر من كده شويه على الفكره برضه بتاعت السيت اوف زيروز. مهم جدا طبعا لما اجي اعمل factorize، لو عندي طبعا difference between two squares او trinomial او perfect square مش هيكون بالنسبه لي مشكله. طب لو واجهني بقى sum او difference of two cubes، في عندي يكون bracket x plus او minus، وبراكت هنا يكون trinomial. طبعا first bracket مش هيكون فيه مشكله بالنسبه لي، ولكن المشكله الاكتر هتكون في الترينوميال bracket التاني اللي هو بيكون فيه 3 terms ده. هل ده يكون ليه set of zeros؟ هل ده يكون ليه set of zeros؟ ما اعتقدش. طبعا هنشوف الاكزامبل ده هيوضح ازاي ان انا الترينوميال expression اللي هو البرودكت او اللي هينتج من الفاكتورز بتاعت x باور 3 مثلا بلس او ماينس حاجه، ده مش هيكون ليه set of zeros. شوف كده مع بعض اكزامبل ده هنحله ازاي. x باور 3 minus 125. طبعا بنفس الطريقه برضه هنا عندي ده بيكون ده trinomial، سوري ده بيكون binomial اللي هو بيكون difference between two squares. فطبعا اول حاجه هعمل 2 brackets كده. طبعا ده كده يكون equals كام؟ equals 0. x power 3 minus 125. طبعا هنا عندي هيبقى هنا عندي x minus 5. تمام. وطبعا انا ايه اللي حصل في x minus 5 ده؟ انا هنا اول حاجه جبت الكيوبيك روت ل x power 3 ب x. الكيوبيك روت ل 125 هيكون equals كام؟ هيكون equals 5. بعد كده هعمل x ده هيخليه power 2، يعني هعمل square للx، فهنا عندي هيكون x power 2. بعد كده first times second with opposite sign، يعني يكون positive أو plus 5x. بعد كده last term ده يكون power 2، فيكون plus هنا كام؟ plus 25. تمام؟ أنا مشكلتي مش في الفيرست براكت، لأن خلاص الفيرست براكت ده يكون x minus 5 equals 0، فعلى طول x هتكون equals 5. يبقى المشكلة مش هنا، المشكلة بقى فين؟ في x power 2 plus 5x plus 25. هنا مع بعض البراكت ده مش هيكون ليه set of zeros، يعني هنا هيكون عندي equals 5 وهنا عندي ده هيكون equals كام؟ 5. فطبعا هقول finally كده ان z f كده هتكون equals كام يا جماعة؟ هتكون equals 5. مش هاخد طبعا الفاي طبعا، لان الفاي ده كده ايه مش هيكون ليه اهمية بالنسبة لي، ولكن بس هقول ايه؟ هقول ان الset of zeros في الحالة دي هتكون equals كام؟ هتكون equals 5. طيب بعد كده عندي fx هتكون 2x power 4 plus 54x. تمام كده. طيب هنا عندي 2 طبعا و 54a are they in table A table 2، فتيك 2 as a common factor. نفس الكلام هنا عندي x power
4 وانا عندي x، فبرضه هعمل ايه؟ هاخد x ايه at the common factor تاني. طيب هنا بقى كده هعمل 2 divided 2 هيكون equals 1. x power 4 divided x هيطلع هنا عندي ايه؟ x power 3. بقى كده plus 54 divided 2 هيطلع 27. طب x divided x طبعا no x معايا كده برضه، ده كده هيكون عندي equals ايه؟ equals 0. نفس الفكرة 2x مفيش في مشكلة بالنسبة لي، و factorize بقى x power 3 plus 27. تمام كده؟ فهنا عندي x power 3، فهنا عندي هنا يكون x plus 3. طيب x ده هنعمله square فيكون x ايه؟ x power 2. بقى كده first times second with opposite sign فيكون negative 3x. بقى كده plus 3 power 2 هيكون equals 9. طبعا هنا عندي بيكون equals ايه؟ equals 0. طبعا لما اجي اشوف كده النمبرز عندي اللي هتكون equals او make the expression equals 0، فطبعا ده كده هيكون equals 0، وده كده هيكون equals negative 3، وده كده هيكون equals ايه؟ equals 5. فطبعا هوصل في الاخر الى ان ZF طبعا هيكون equals التو نمبرز اللي عندي دول لما هيكونوا كام وكام؟ هيكونوا 0 وايه؟ ونيجاتيف 3. طبعا مش هاخد معايا الفاي في الاكسبريشن اكيد، يعني مش مهم جدا. اوكي طب اخر بقى واحده هنا معايا في الاكسبريشن ده هيكون هنا عندي x power 3 plus 2x power 2 minus 15x. تمام. طبعا واضح جدا في عندي common factor x و x و x، يبقى x is a common factor. بكده عندي هعمل divide بقى الكل من terms دول divided by x، يبقى x power 3 divided x هيكون x power 2. بعد كده plus 2x squared divided x، فهنا عندي هيكون 2x. بعد كده minus 15x divided x هيكون equals كام؟ equals 15. طبعا ده هيكون equals 0. بعد كده هعمل factoring تاني للإكسبريشن ده كده as a trinomial factorization. x power 2 يبقى x و x. 15 can be factorized as 5 و 3. وطالما طبعا ال last term بيكون negative sign فهقول ان ال bigger take at the middle sign، ده كده يكون positive وده كده يكون negative. فطبعا هنا عندي 3 solutions. اول واحد ان x هيكون equals 0، او هنا اقول ان x هتكون باخد طبعا عكس الساين بتاع دي which is negative 5. واخر حاجه هقول ان x هنا عندي هتكون equals كام؟ equals 3. ففاينلي كده هقول ان z f هنا عندي هتكون the set of numbers 0 negative 5 ودي كده داش كده او يعني فاصل، وهتكون equals كام؟ هتكون equals 3. طيب طبعا يبقى انا كده النهارده عملنا ريفيو بشكل مهم جدا ل الفاكتورايزيشن بكافه انواعه، سواء الفاكتورايزيشن للترينوميال او الباينوميال او ال HCF فاكتورايزيشن. والحاجه الثانيه اللي خدناها النهارده برضه اللي هو set of zeros لاي اكسبريشن، زي بجيب set of zeros لاي polynomial function. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. Thank you for watching this episode. Best of luck, goodbye, and see you soon for the next time.